Hello everyone. We have already learned the introduction of the medical surgical nursing. In this chapter, next topic, concept of health and illness. Concept of health and illness. In different people have a different perception of the health. Some feel when the individual is free from any disease or sickness, he is healthy. Different people have a different perception ability. Some people have a very strong immunity, they are fight against illness and disease. Some people have a low immunity, they are not fight against illness and disease. Some feel that when the individual is free from any disease or sickness, he is healthy. Some people have no any type of the disease and sickness, he is a very healthy person. Other feel that the individual is said to be the healthy if she or he is able to perform an activities of the daily living. Still other feel that and the individual is said to be healthy if she or he is well adjusted in the social life and the function effectively even in the stressful situations. Healthy person able to perform all type of the activities and daily living activities. Still other feel and in the individual said to be the healthy, they are adjust in social life and the functional activity. All type of the activity in they are the adjust, and even they are the stressful situation in they are the in stressful situation in very well doing the all type of the activity. Healthy person are the adjust in all type of the situation, even stressful situation in they are the well done doing the well done activity. Healthy person, who is healthy person, what is health definition. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Health is a state of completely physically, socially and mentally well-being, not any type of the disease. Physically fit, mentally fit and socially all type of the society and social activity are very well doing. Then merely the absence of disease or infirmity, no any type of the disease and weakness, called as health. Next one, we will see the aspect of the good health, and there are the three type of the aspect: physical health, social health and mental health. Three aspects are included in the good health. In this aspect, first one, physical health, sign of the good health. Which sign are included in the good health in physical health? In physical health, first one, all the body parts should be there, all of them are in their the natural place and positions. All body parts are there available and natural place and positions. Weight normal for age and height, weight के हो जो normal according to height. None of them has any pathologies, no any type of the disease and illness. All of them are doing their physiologically function properly, they work with each other the harmoniously. They are the doing the physiological functions properly. Physically activity કેવું કમ્પ્લીટ કરતું હોવું જોઈએ, કમ્પ્લીટલી કરી શકે. ફિઝિકલી હેલ્ધી પર્સન હોય, ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી ઓર્ગન્સ એન્ડ ધ નેચરલ પ્લેસ હોય કે પાર્ટ્સ છે, ટોટલી પાર્ટ્સ છે અવેલેબલ હોય, તો એ કમ્પ્લીટલી પોતાની જે કંઈ પણ એક્ટિવિટીઝ છે એ કેવી રીતે કરી શકે, તો કે પ્રોપરલી કરી શકે. ધે વર્ક વિથ ઈચ અધર હાર્મોનિયસલી, બધા જોડે હાર્મોનિયસલી વર્ક કરી શકે. નેક્સ્ટ વન, મેન્ટલ હેલ્થ. Sign of the mental health. First one, having a mental aptitude near or above the social average, having the ability to perceive the thing as they are the and not as one thing they are. They have a own attitude, they are aware from the social
having the ability to understand the social structure and the ability to the comprehend the vocal and other from the communications within the social structure. They have ability to understand the social culture, religions and society, ability to the comprehend. They have ability to comprehend the vocal and other from the communications. They are able to communicate with other persons, very good communicate to other person. And social structure, they are existing in the social structure, having the reasonable ability to make the judgment regarding good and bad or right and wrong. They have a judgment ability. They have a judgment, a good judgment ability. They are the judge regarding good, what good and bad and right and wrong, having the ability to remember the reproduce the information collections through the various sense of through the learning to the responsible degree. They have a sense of or other the learning reasonable degrees, reproduction information. They have remembered, they have ability to thinking and the decided on. They have a, they have a they have a ability to thinking, then take the own decision. Next one, social health. In social health included get the along well with the people around, have the pleasant manners, help others, fulfill responsibility toward other. શું કરે છે તો કે along well with the people around, કોઈ પણ જગ્યાએ બધા પીપલ જોડે શું કરી શકે છે તો એડજસ્ટ કરી શકે છે, have a pleasant manner, happy કોઈ પણ મુમેન્ટની અંદર હેપી રહી શકે છે. દેન ઇમોશન, કે ઇમોશન છે એને શું કરી શકે છે તો કે એક્સપોઝ કરી શકે છે અકોર્ડિંગ ટુ સિચ્યુએશન્સ, હેલ્પ ધ અધર્સ, ફૂલફિલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ અધર. ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એને શું કરી શકે છે, લઈ શકે છે અને એને ફૂલફિલ કરી શકે છે. Next topic, concept of the health. They have mainly four type of the concept included: biomedical concept, ecological concept, psychological concept and holistic concept. In concept of health, there are four concepts: biomedical concept, ecological concept, psychological concept and holistic concept. In biomedical concept, health has been viewed as in the absence of the disease, and if one was free from the disease. જ્યાં સુધી ડિઝીઝ છે બોડીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના પેથોજન્સ છે બોડીની અંદર ઇન્સર્ટ નથી થયા ત્યાં સુધી શું છે તો કે ફ્રી ફ્રોમ ડિઝીઝ ધ પર્સન વોઝ કન્સિડર હેલ્ધી. ધીસ કોન્સેપ્ટ નોન એઝ ધ બાયોમેડિકલ કોન્સેપ્ટ હેઝ ધ બેઝિક ઇન ધ જર્મ થિયરીઝ ઓફ ધી ડિઝીઝ. જ્યાં સુધી બાયોમેડિકલ કોન્સેપ્ટની અંદર શું છે તો કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારના પેથોજન્સ છે બોડીની અંદર ઇન્સર્ટ નથી થયા ત્યાં સુધી પર્સન છે કેવું છે, હેલ્ધી છે, ફ્રી ફ્રોમ ધી ડિઝીઝ. માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ ઇન્સર્ટ ઇન ધ હ્યુમન બોડી, ધેન પર્સન ઇઝ ઇલ. પર્સન કેવું થશે, ઇલ થશે. ડિઝીઝ એની અંદર છે એ ડિઝીઝ અપિયર થશે. ધ મેડિકલ પ્રોફેશન્સ વ્યૂ ધ હ્યુમન બોડી એઝ અ મશીન્સ એન્ડ ધ ડિઝીઝ ઇઝ એન્ડ ધ આઉટકમ્સ ફ્રોમ ધી બ્રેકડાઉન્સ ઓફ ધી મશીન્સ એન્ડ વન ઓફ ધી ડોક્ટર ટાસ્ક વોઝ ટુ ધ રિપેર ધ મશીન. મેડિકલ પ્રોફેશનની અંદર કઈ રીતે જોવામાં આવે છે, હ્યુમન બોડી છે એને એક મશીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો કે મશીન છે એ કમ્પ્લીટ નોર્મલી વર્ક કરે છે, કમ્પ્લીટ વર્ક કરે છે, પણ ક્યાં સુધી તો કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો પેથોજન્સ છે બોડીની અંદર ઇન્સર્ટ થયો નથી. કોઈપણ પ્રકારનો પેથોજન્સ છે એ ઇન્સર્ટ થશે તો પર્સન એ જે મશીન છે એને શું કરશે તો કે બ્રેકડાઉન કરશે, એની ઇમ્યુનિટી છે એને લો કરશે, કે એની સામે ફાઇટ કરી શકશે નહીં, કમ્પ્લીટ વર્ક કરી શકશે નહીં. ડૉક્ટરનો ટાસ્ક શું છે તો કે રિપેર ધ મશીન, એને શું કરશે તો કે રિપેર કરશે. ધીસ કોન્સેપ્ટ હેઝ મિનિમાઇઝ ધ રોલ ઓફ ધી એન્વાયરમેન્ટ, સોશિયલ, કલ્ચર એન્ડ ડિટર્મિનેશન્સ ઓફ ધી હેલ્થ. મિનિમાઇઝ રોલ શેનો છે તો કે એન્વાયરમેન્ટનો, સોશિયલ અને કલ્ચર. એ કયા એન્વાયરમેન્ટમાંથી બિલોંગ કરે છે, કેવું એન્વાયરમેન્ટ છે, આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ હેલ્ધી છે કે નહીં, સોસાયટી કેવી છે, કયા રિલિજિયનમાંથી આવે છે, કયું કલ્ચર છે, એને અકોર્ડિંગ છે એ
એનો પણ થોડો ઘણો રોલ હોય છે. નેક્સ્ટ વન ઇકોલોજીકલ કોન્સેપ્ટ. ઇન ઇકોલોજીકલ કોન્સેપ્ટ ડેફિશિયન્સ ઇન ધ બાયોમેડિકલ કોન્સેપ્ટ ગેવ ધ રિસ્ક ટુ ધી અધર કોન્સેપ્ટ. બાયોમેડિકલ કોન્સેપ્ટ છે એ શું કરે છે, રિસ્ક આપે છે શેને, તો કે બીજા બધા કોન્સેપ્ટને. કોઈપણ પેથોજન્સ છે બોડીની અંદર ઇન્સર્ટ થશે તો શું જોવા મળશે, તો કે કોઈપણ પ્રકારના ડિઝીઝ છે એ થવાના ચાન્સ વધી જશે, રિસ્ક વધી જશે. ધ ઇકોલોજિસ્ટ પુટ ધ ફોરવર્ડ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ધ ઇકોલોજીકલ કોન્સેપ્ટ. ઇકોલોજીકલ illness occur due to the pollutions in the environment if there is any disturbance in the surrounding. ઇકોલોજીસ્ટ શું કહે છે, તો કે ઇલનેસ છે એ શેનાથી વધારે રિસ્ક ઓલરેડી બાયોમેડિકલ કોન્સેપ્ટના કારણે રિસ્ક છે બોડીની અંદર વધી ગયો છે, પણ એ અપિયર શેનાથી વધારે પડતું રિસ્ક શેનાથી થશે, તો કે પોલ્યુશન્સ, આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ છે એ કેવું થશે, તો કે એ પોલ્યુશનના કારણે છે એ જે કંઈ પણ રિસ્ક છે એ કેવું થઈ જશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. સો in the view of the ecologists, health problem occur due to the environment, pollutions or man, the maladjustment to the environment or the imperfect man environment. ઇકોલોજીસ્ટ શું કહે છે, તો કે હેલ્થ પ્રોબ્લેમ અકર ડ્યુ ટુ ધ એન્વાયરમેન્ટ. હેલ્થ પ્રોબ્લેમ છે એ શેનાથી ડેવલપ થાય છે, તો કે એન્વાયરમેન્ટના કારણે. હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ નહીં હોય અથવા તો પોલ્યુશન્સ છે એ વધારે હશે, એર પોલ્યુશન છે, નોઇઝ પોલ્યુશન, એના લીધે શું જોવા મળશે, બોડી છે એની અંદર કોઈપણ પ્રકારનું ઇલનેસ જોવા મળે છે, અનહેલ્ધી પર્સન જોવા મળે. નેક્સ્ટ વન સાયકોસોશિયલ કોન્સેપ્ટ. This factor need to be the study along with the biological factor for maintain the health status of the community. In some culture, people preference to eat high-fat diet which can lead to the obesity. Psychosocial concept. Psychosocial concept શેને અફેક્ટ કરશે, શેનાથી થશે, તો કે મેન્ટેન ધ હેલ્થ સ્ટેટસ ઓફ ધી કમ્યુનિટી. આપણે કમ્યુનિટીની અંદર, આપણે જે સોસાયટીની અંદર રહે છે એની અંદર આપણે કઈ રીતે ફિટ રહે, કઈ રીતે આપણે હેલ્થ છે એને મેન્ટેન કરીએ, કેવું વર્ક કરીએ છીએ, અથવા તો કઈ એક્ટિવિટીઝના કારણે આપણે હેલ્થ છે એને આપણે પ્રમોટ કરી શકીએ છીએ. સમ કલ્ચર્સ પીપલ પ્રિફર ટુ ધ ઈટ હાઈ ફેટ ડાયટ. અમુક પીપલ છે કેવું લેશે, તો કે હાઈ ફેટ ડાયટ લેશે તો એના કારણે શું જોવા મળશે, તો ઓબેસિટી જોવા મળશે. ઓબેસિટી થશે તો ડિફરન્ટ ડિઝીઝ છે એ થવાના ચાન્સ વધી જશે. Then, if men the live along stressful conditions can result in ill health due to the poor social interactions, will the considering the health and ill health the psychological aspect also need to be the keep in mind. People છે along stressful conditionની અંદર સ્ટ્રેસફુલ કન્ડિશનની અંદર એ રહેશે તો શું થશે, તો કે મેન્ટલી અથવા તો ફિઝિકલી વીક થવાના ચાન્સ વધી જશે. આ રીતે છે સાયકોસોશિયલ કોન્સેપ્ટ છે હેલ્થને અફેક્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ વન હોલિસ્ટિક કોન્સેપ્ટ. હોલિસ્ટિક કોન્સેપ્ટ ઇન અકોર્ડિંગ ટુ હોલિસ્ટિક મોડલ હેલ્થ ઇઝ કન્સિડર એઝ એન ધ સરાઉન્ડ બોડી વિથ ધ સાઉન્ડ માઇન્ડ લિવિંગ ઇન ધ સાઉન્ડ ફેમિલી સરાઉન્ડેડ બાય ધ સાઉન્ડ એન્વાયરમેન્ટ. શેને કઈ વસ્તુને અફેક્ટ કરશે, કઈ વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થશે, તો કે હોલિસ્ટિક મોડલની અંદર સરાઉન્ડિંગ બોડી વિથ ધ સાઉન્ડ માઇન્ડ લિવિંગ ઇન ધ સાઉન્ડ ફેમિલી. આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, કઈ રીતે એ વર્ક કરે છે, કયા એન્વાયરમેન્ટની અંદર રહે છે, કલ્ચર કેવું છે, inside the time sound mind and the sound body environment was considered most important for the health. If the disturbance is there, it will the result in illness. આજુબાજુ ટોટલી પ્રકારનું એન્વાયરમેન્ટ છે, બોડી કેવું રિએક્શન આપે છે એન્વાયરમેન્ટને, કોઈપણ સિચ્યુએશનની સામે બોડી છે કઈ રીતે વર્ક કરે છે એને અકોર્ડિંગ છે શું જોવા મળે છે, કે ઇલનેસ જોવા મળે છે. તો મેઇનલી 4 કોન્સેપ્ટ છે એ ઇન્ક્લુડ થાય છે: બાયોમેડિકલ કોન્સેપ્ટ, ઇકોલોજીકલ કોન્સેપ્ટ, સાયકોસોશિયલ કોન્સેપ્ટ એન્ડ હોલિસ્ટિક કોન્સેપ્ટ. Next topic, factor affecting health. How many factors are affecting in health? First one, human biology, environment, way of the living, economic status and health services. First one, human biology. In human biology, hereditary characteristics that are the height, weight, color of the skin, blood groups, etc. heredity wise are the determined by the gene which is coming one from the mother and one from the father. હ્યુમન બાયોલોજી છે એ
કઈ રીતે અફેક્ટ કરશે તો કે હાઇટ, વેઇટ છે, કલર છે, સ્કિન કલર છે, ધેન બ્લડ ગ્રુપ છે, એ શેનાથી આવશે તો કે હેરિડિટી વાઇઝ આવશે. તો કે વન ફ્રોમ ધી મધર એન્ડ વન ફ્રોમ ધી ફાધર. ધ જીનેટિક constitutions of the man is aligned to the time of the conception, so the state of the health therefore they depend the partially or the genetically constitutions inherited by the individual. અમુક જે કંઈ પણ ડિઝીઝ છે એ કઈ રીતે ડેવલપ થશે તો અમુક છે એ શું થશે તો કે જીનેટિકલી બાય મધર બાય ફાધર ડેવલપ થશે, અથવા તો અમુક જે ડિઝીઝ છે એ શું થશે તો કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે એ બોડીની અંદર ડેવલપ થશે. ધેર ઇઝ અ ઇનહેરિટેડ ડિઝીઝ લાઇક ધ ડાયાબિટીસ છે, ક્લેફ્ટ પેલેટ છે, એપિલેપ્સી એન્ડ ધ હાઇપરટેન્શન. આ બધા ડિઝીઝ છે કઈ રીતે ડેવલપ થયેલા જોવા મળશે તો કે ઇનહેરિટેડ ડિઝીઝ જોવા મળે છે. ઓર જીનેટિકલી ડિફેક્ટ પણ છે એ કઈ રીતે જોવા મળે છે તો કે આ બધા જે ડિઝીઝ જીનેટિકલી ડિફેક્ટ છે એ બાય મધર અથવા તો બાય ફાધર છે એ જોવા મળે છે. તો હ્યુમન બાયોલોજિકલ ફેક્ટર છે એ વધારે અફેક્ટ કરે છે. નેક્સ્ટ વન, environment. In the environment, the various living and non-living things surrounding the man plays an important role. Environment impaired air, water and soil, but also social and economic condition in which men live. Environment છે કઈ રીતે અફેક્ટ કરે છે તો કે વેરિયસ લાઈવ એન્ડ નોન લાઈવ થિંગ્સ સરાઉન્ડિંગ મેન પ્લે એન ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ. આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, વોટર, એર, સોઇલ, આ બધી વસ્તુ છે એ અફેક્ટ કરે છે બોડીને, હેલ્થને અફેક્ટ કરે છે. ધીસ રિલેશન્સ બિટવીન મેન એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ હ્યુમન ઇકોલોજીસ. હ્યુમન અને એન્વાયરમેન્ટનું જે રિલેશન છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે હ્યુમન ઇકોલોજીસ. એની અંદર મેઇનલી 3 ટાઈપ્સ ઓફ ધી કોન્સેપ્ટ છે એને ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ વન છે ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ, બાયોલોજિકલ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ. ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ છે ઇન્ક્લુડ થશે? ધીસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધી મેન એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટ, વોટર, એર, હાઉસિંગ, ક્લાઇમેટ, સોઇલ, ન્યુટ્રિશન્સ. આ બધી વસ્તુ છે એને ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે કે વોટર કેવું છે, આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે, એર છે એ કેવી છે, હાઉસિંગ કઈ પ્રકારનું છે, ક્લાઇમેટ્સ કેવું છે, આ બધી વસ્તુ છે ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં છે. આ ફિઝિકલ એન્વાયરમેન્ટ છે શું કરે છે તો કે બોડીને અફેક્ટ કરે છે, હેલ્થને અફેક્ટ કરે છે. એવી જ રીતે બાયોલોજિકલ એન્વાયરમેન્ટ, ધીસ ઇઝ અ લિવિંગ ધ components of the man external environment. It consists of the plants, animals, insect, bacteria and virus which man is in the context relationship. બાયોલોજિકલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર શું શું વસ્તુ ઇન્ક્લુડ થશે? કેવો પ્લાનેટ છે, એનિમલ્સ, ઇન્સેક્ટ, એની હિસાબે બોડી છે એ કેવું રિએક્શન આપે છે, એના રિલેશન મીન્સ કે એની ઇમ્યુનિટી કેવી છે, કઈ રીતે ફાઇટ કરી શકે, કઈ રીતે એનું રિલેશન છે, એને અકોર્ડિંગ છે હેલ્થ છે એ ડેવલપ થશે. સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર ધીસ ઇઝ અ pertains to man in the relations which his fellow the human being. The social environment is quite broad and ill defined. It is composed of the customs, habits, incomes, occupations, religions, standard of the living, human behavior, ability of the health services and the social political organization. સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટની અંદર શું શું ઇન્ક્લુડ થશે તો કે હ્યુમન બિંગની હેબિટ કેવી છે, કયા કસ્ટમ્સમાંથી આવે છે, ઇન્કમ કેવી છે, અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્કમ પુઅર પીપલ હોય તો એ કોઈપણ પ્રકારનું જે કે હેલ્ધી ન્યુટ્રિશન છે એફર્ટ ના કરી શકે, અથવા તો હેલ્થ સર્વિસીસ છે એફર્ટ ના કરી શકે. એવી જ રીતે ઓક્યુપેશન્સ કેવા પ્રકારનું ઓક્યુપેશન છે. રિલિજન, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ધી લિવિંગ, હ્યુમન બિહેવિયર કેવું છે કે બધી સોસાયટીની અંદર એડજસ્ટ થઈ શકે છે કે નહીં. એબિલિટી ઓફ ધી હેલ્થ સર્વિસીસ એન્ડ સોશિયલ પોલિટિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, જે કંઈ પણ હેલ્થ સર્વિસીસ છે એ પ્રોવાઈડ થાય છે કે નહીં, એને અકોર્ડિંગ છે એ શું કરે છે કે હેલ્થ છે એ ડેવલપ થાય છે. Maladjustment may result in the problem like the drug addiction, alcoholism, crime, violence, suicidal and divorce, mental illness, hypertension, peptic ulcer, etc. આ બધી વસ્તુ છે એ પણ શું કરે છે બોડીની હેલ્થને અફેક્ટ કરે છે. when the man is a control physical and biological environment and also social environment, the health and well-being the individually maintained.
આ બધી વસ્તુ છે એ કમ્પ્લીટ આપણા બોડીને એડજસ્ટ થઈ શકે, આપણું બોડી છે ફિઝિકલી, બાયોલોજિકલી અને આ ટોટલી પ્રકારના એન્વાયરમેન્ટની અંદર એડજસ્ટ થઈ શકે તો માણસ કેવું થઈ શકે તો હેલ્ધી, એ પોતાની બોડી છે એને મેન્ટેન કરી શકે, એટલે કે હેલ્ધી મેન્ટેન કરી શકે. નેક્સ્ટ વન આવે છે વે ઓફ ધી લિવિંગ. હેલ્થ મે નો બી ધ ગિવિંગ બાય વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન. હેલ્થ છે આપણે એક પર્સનથી બીજા પર્સનને આપી શકીએ નહીં. એક પર્સન છે એ ઇલ હોય તો આપણે એને આપણી જે હેલ્થ છે, આપણે હેલ્ધી છે તો આપણે એને પ્રોવાઈડ કરી શકીએ ના કરી શકીએ. એવી જ ઇટ ડિપેન્ડન્સ અપોન ધ વે ઓફ ધી લિવિંગ, ધ લેવલ ઓફ ધી પર્સન, હાઇજીન, એજ્યુકેશન એન્ડ ધ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફ ધી પીપલ. શેના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે તો કે પર્સન કઈ રીતે રહે છે, એનું બિહેવ, એટલે કે પોતે કઈ રીતે એ નોર્મલ રૂટીન એનું કેવું છે, નોર્મલ લાઈફ કેવી છે. લેવલ ઓફ ધી પર્સનલ હાઇજીન, એ પર્સનલ હાઇજીન મેન્ટેન કરે છે કે નહીં. એજ્યુકેશન્સ, એનું એજ્યુકેશન્સ હેલ્થને અકોર્ડિંગ એનું એજ્યુકેશન્સ કેવું છે અને હેલ્થ એજ્યુકેશન છે કે નહીં. એન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફ ધી પીપલ, કેવી પ્રકારની લાઇફસ્ટાઇલ છે, કે જંક ફૂડ છે એ વધારે પડતું જંક ફૂડ લે છે કે નહીં, અથવા તો પુઅર પીપલ છે તો હેલ્ધી ન્યુટ્રિશન લે છે કે નહીં. તો એને અકોર્ડિંગ છે એ શું જોવા મળે છે, હેલ્થ સ્ટેટસ જોવા મળે છે. પીપલ મસ્ટ મેન્ટેન ધ રૂલ ઓફ ધી હાઇજીન, ઇટિંગ બેલેન્સ ડાયટ, હેલ્ધી હેબિટ્સ, ઇમ્યુનાઇઝેશન એન્ડ ધ પીરિયોડિક મેન્ટલ checkup. By the increased standard of the living can control the tuberculosis and the not smoking can the decrease the cancer and heart disease. પર્સન છે એ કઈ રીતે હેલ્ધી રહી શકે તો કે પોતાની હેબિટ છે એને મેન્ટેન કરે, કોઈ પણ પ્રકારની હેબિટ ના હોય, ઇમ્યુનાઇઝેશન છે એ કમ્પ્લીટ કરે, દેન પીરિયોડિક મેડિકલ ચેકઅપ, મેન્ટલી એન્ડ ફિઝિકલી ચેકઅપ કરાવે. ઇન્ક્રીઝ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ ધ લિવિંગ, પોતાની જે લિવિંગ સ્ટાઇલ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરે, એટલે કે જે એન્વાયરમેન્ટ છે એ વેલ બનાવે, આજુબાજુ સરાઉન્ડિંગ એન્વાયરમેન્ટ છે એને કેવું બનાવે, હેલ્ધી બનાવે. ને હેલ્થ એજ્યુકેશન હોય તો એ રીતે છે પોતાની લાઈફ છે એને કેવી બનાવી શકે તો હેલ્ધી બનાવી શકે. અને એના લીધે કે હેલ્થ એજ્યુકેશન નોલેજ હશે તો એના લીધે શું થશે તો કે પોતાની જે બેડ હેબિટ્સ છે એને કંટ્રોલ કરી શકે. તો એના લીધે ટ્યુબરક્યુલોસિસ છે, કેન્સર છે, એવા બધા ડિઝીઝ છે એને કેવા કરી શકાય તો કે એને સ્ટોપ કરી શકાય. નેક્સ્ટ વન આવે છે ઇકોનોમિક સ્ટેટસ. ઇકોનોમિક સ્ટેટસ કઈ રીતે અફેક્ટ કરશે? ઇટ ઇઝ અ નોન that the people who are rich enjoy the better health than those who are the poor. રીચ પીપલ છે એ પોતાની લાઈફ એન્જોય કરે છે કઈ રીતે તો કે જંક ફૂડ છે એની લાઈફસ્ટાઈલ છે એ ડિફરન્ટ હોય છે પુઅર પીપલ કરતાં. This is due to the economic status. Poverty leads to the sickness and sickness leads to the poverty. કઈ રીતે? poverty leads to sickness and sickness leads to poverty. જે પુઅર્ટી છે એના લીધે છે એ સિક હોય છે તો એ એફર્ટ, મેડિકેશન્સ, હેલ્થ સર્વિસીસ એફર્ટ ના કરી શકે, ન્યુટ્રિશન્સ એફર્ટ ના કરી શકે, એના લીધે કેવું જોવા મળે છે એ સિક જોવા મળે છે. સિક પર્સન છે તો એ પણ કેવું બની શકે છે, પુઅર બની શકે છે. કઈ રીતે તો કે મેન્ટલી પણ બની શકે છે અને ફિઝિકલી પણ પુઅર બની શકે છે. નેક્સ્ટ વન આવે છે હેલ્થ સર્વિસીસ. ઇન ઇન્ડિયા હેલ્થ સર્વિસીસ આઝ પ્રોવાઈડ બાય ધ ફિઝિશિયન્સ, નર્સ, હેલ્થ અસિસ્ટન્ટ્સ, હેલ્થ વર્કર્સ, ડાયટ્સ એક્સેટ્રા. ઇન્ડિયાની અંદર ટોટલ પ્રકારની હેલ્થ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એ પર્સન સુધી પહોંચે છે કે નહીં, અથવા તો એનો યુઝિસ કરે છે કે નહીં. ફિઝિશિયન, નર્સ, હેલ્થ અસિસ્ટન્ટ્સ, હેલ્થ વર્કર્સ એન્ડ ડાયટિશિયન્સ આ બધી વસ્તુ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તો એનો એ યુઝિસ કરે છે કે નહીં. ધ સર્વિસીસ આર બોથ ક્યુરેટિવ એન્ડ ધ પ્રિવેન્ટિવ. They are medical care, control of the community disease, mother and child health and the family planning, improvement of the environment, school health services, collections of the vital statistics and the health education. આ જે હેલ્થ સર્વિસીસ છે એ શું કરે છે તો કે કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ છે એને કંટ્રોલ કરે છે. ચાઇલ્ડ અને મધર થ્રુ ચાઇલ્ડને જે કંઈ પણ ડિઝીઝ છે એ ડેવલપ થાય છે એને શું કરે છે તો કે સ્ટોપ કરે છે અને ક્યોર કરે છે. ફેમિલી પ્લાનિંગ છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. હેલ્થ સ્ટેટસ છે કમ્યુનિટીની અંદર ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. આ બધી સર્વિસીસ સ્કૂલ હેલ્થ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જેના લીધે છે એ પીડિયાટ્રિક અથવા તો પ્રી સ્કૂલર ચાઇલ્ડની અંદર શું કરવામાં આવે છે, જે કંઈ પણ ડિઝીઝ અપિયર થયો છે એને સ્ટોપ કરવામાં આવે છે અને ક્યોર કરવામાં આવે છે. કલેક્શન ઓફ ધી વાઇટલ સ્ટેટિસ્ટિક એન્ડ હેલ્થ એજ્યુકેશન. વાઇટલ સ્ટેટિસ્ટિક ઓલ ટાઈપ ઓફ ધી રેકોર્ડ, મેરેજ રેકોર્ડ, બર્થ રેકોર્ડ, ફિટલ ડેથ, ડિવોર્સ આ બધી વસ્તુ છે એને રેકોર્ડ કરી અને હેલ્થ એજ્યુકેશન્સ આ બધી વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે જેના લીધે છે હેલ્થ
હેલ્થ છે એને શું કરી શકાય, ઇમ્પ્રૂવ કરી શકાય. ઓલ આર ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ઇન હેલ્થ. નેક્સ્ટ ટોપિક સી ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો.